जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं, त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा, त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी, कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, मानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। मज्जन्म मत्फलमिदं मधुकैटभारे, मत्प्रार्थनीयमदनुग्रहमेष एव। तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्या, भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఎవరన్నా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాలని రిపీట్ చేయండి శ్లోక. ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన శ్లోక శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 7వ చాప్టర్ 49వ శ్లోకం. సశ్రేయసామపి విభుర్భగవాన్ యతోస్య, सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्या భావస్వభావ విహితస్య సతః ప్రసిద్ధిః. भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि దేహే స్వధాతు విగమేను ను విశీర్యమానే, देहे स्वधातु विगमे नु विशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजा। व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजा सा श्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्या, तश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्या भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः। भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाने, देहे स्वधातु विगमे नु विशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजा। व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः स सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्या, सश्रेयया यसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्या भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः। भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाने, देहे स्वधातु विगमे नु विशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजा। व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः। థ్యాంక్ యూ ప్రభు. हरे कृष्ण। మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు. हरे कृष्ण प्रभु जी। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्या,
भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजाः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु प्रणमामि प्रभु। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्यां भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सहस्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावः सतः सिद्धिः देहे स्वधातु विगमे विशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः। हरे कृष्ण प्रणमामि। हरे कृष्ण प्रभु। सश्रेयसामपि विभुरो भवान् यतो अस्या भवस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धः तेह स्वभावतु विगमेनु विशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्या भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न విశీర్యతేజా. ఈ శ్లోక ఇంకో మీటర్లో కూడా పాడవచ్చు. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं सश्रेयसामविभुर्भगवान् यतोऽस्या भावस्वभावविहितस्य सतप्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमेन विशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजा. లేదా మనకు బ్రహ్మ సంహిత మీటర్స్, బ్రహ్మ సంహితలో శ్లోకాలు ఎట్లా పాడతామో ఆ విధంగా కూడా ఈ శ్లోకం పాడవచ్చు అన్నమాట. సో మనము ఈ శ్లోకాలు చాలా చక్కగా పాడడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు, గదాధర్ పండిట్ వాళ్ళు శ్రీమద్ భాగవతం చదివేటప్పుడు ధ్రువ మహారాజ్ పాస్ టైము, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ పాస్ టైం తీసుకొని ఒక్కొక్క శ్లోక రకరకాల మీటర్స్లో, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీటర్స్లో పాడేవారనమాట. సో అది కూడా ఒక రస. భాగవతం భాగవతం శ్లోకాలను మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీటర్స్లో చక్కగా పాడుకునే ప్రయత్నం. ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్కి జై. The personality of Godhead is the supreme master of everything auspicious because the result of whatever actions are performed by the living being in either the material or spiritual existence are awarded by the Lord. As such, he is the ultimate benefactor. Every living entity is unborn, and therefore, even after the annihilation of the material elementary body, the living entity exists, exactly like the air within the body. తాత్పర్యము భాష్యము శిల ప్రభుపాదుల వారిచే. శిల ప్రభుపాదికి జాయ్. దేవదేవుడు సమస్త శ్రేయమునకు పరమ ప్రభువై ఉన్నాడు. భౌతిక అస్తిత్వమునందు గాని లేక ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వమునందు గాని జీవునిచే వనరింపబడు కర్మలన్నింటికి ఫలితములు అతని చేతనే ఒసగబడుట అందులకు కారణము. అతడే పరమ ఉపకారి. ప్రతి జీవుడు జన్మరహితుడై ఉన్నాడు. తత్కారణమున భౌతిక తత్వములతో కూడిన దేహము నశించిన పిమ్మటయు దేహమందలి ఆకాశము వలె జీవుడు స్థితుడై యుండెను. సో ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, దేవాది దేవుడు మనందరి యొక్క ఆస్పీషియస్ అంటే ఏదైనా ఉపయోగకరమైన పని ఏదున్నా సరే, ఎవరైనా మనం చేసే పనులకు
దానికి ఎవరు ప్రతి జీవరాశులు ప్రతి ఒక్క జీవరాశులు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే పనులకి దాని రిజల్ట్ ఐదర్ మన భౌతిక కార్యమైనా సరే ఆధ్యాత్మిక కార్యమైనా సరే అవన్నీ కూడా భగవంతునిచే అవార్డ్ చేయబడినాయి అన్నమాట. భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. సో అనుగ్రహిస్తేనే ఏదైనా జరుగుతుంది ఇక్కడ. భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తేనే నా నోట్లో నుంచి మాటలు కూడా వస్తున్నాయి. భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తేనే మీ అందరి చెవులు కూడా వింటున్నాయి, వినపడుతున్నాయి. ఎందుకంటే చెవులు వినాలన్నా సరే, వాకు బయటికి రావాలన్నా సరే, మాటలు బయటికి రావాలన్నా సరే, రకరకాల దేవతల యొక్క కృప ఉండాలి. ఆ దేవతలందరికీ ఆ శక్తిని ఇచ్చేది అంతా కృష్ణ భగవానుడు అనమాట. సో ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లేదా ఆధ్యాత్మిక యాక్టివిటీస్ మనము చాంటింగ్ చేసినా సరే, లేదా ఏదన్నా డబ్బు సంపాదించినా సరే, ఏదన్నా చదువుకొని మార్కులు వచ్చినా సరే, అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం అట. వాటి యొక్క రిజల్ట్ అంతా ఇచ్చేది భగవంతుడే. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుడు అన్నిటి భోక్త. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం భగవద్గీతలో చెప్తారు. అంటే అన్ని భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం, మీరు చేసే యజ్ఞాలు, మీరు చేసే తపస్సులు, వీటన్నిటి కూడా భోక్తను నేనే, అనుభవించేవాడిని నేనే అని చెప్తున్నాడు కృష్ణ. సో కృష్ణ భగవానుడే అన్నిటికీ భోక్త. యాక్చువల్గా ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో, మనందరం అట ఎవ్వరము పుట్టలేదంట. అంటే మనందరం అంటే ఎవరు? మనం అద్దం ముందరికి వెళ్ళి చూసుకుంటే మనం ఎవరిని చూస్తున్నామో వాళ్ళ, అది మన శరీరం. ఇప్పుడు కార్ డోర్ ఓపెన్ చేసేసి కార్లో మనం కూర్చొని డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో కార్లు ఇండియాలో ఏం కారు ఉన్నాయి? సో శాంట్రో ఉందనుకోండి. ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసి మనం కూర్చోగానే అందులో మనం శాంట్రో అయిపోతామా? సో మనం శాంట్రో అయిపోం, మనంగానే ఉంటాము. ఆ కారు శాంట్రో, మళ్ళీ శాంట్రో నుంచి దిగేసి మనం హోండా కార్ ఎక్కామనుకోండి, హోండా అయిపోతామా? కాము. అలాగే మనం ఏం చేసాము, ఇంతకుముందు ఒక బాడీలో ఉన్నాము, ఆ బాడీ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ బాడీలోకి వచ్చాము. సో ఈ బాడీలోకి రాగానే మనం అద్దం ముందర నిలబడి చూస్తే అదేంటో అది మనం అనుకుంటే తప్పు. సో అట్లా ఆత్మకి జన్మ అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, ఆత్మకి జన్మ అనేది లేదు. మొత్తము వినాశనం జరిగిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తంతా వినాశనం జరిగినా సరే, మనం మాత్రం ఇంకా ఉంటాం. అంటే మనం అంటే ఎవరం? ఆత్మ. మన ఆత్మలు ఇంకా ఉంటాయి. మన శరీరాలు పడిపోయినా సరే మన ఆత్మలు ఇంకా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎట్లా అంట, గాలి ఎట్లయితే బాడీ లోపల ఎలాగైతే ఉంటుందో గాలి అంతటా వ్యాపించి ఉంది. సో అట్లా మనం కూడా ఉంటాం. సో కృష్ణ కూడా అర్జునుడికి ఫస్ట్ అర్జునుడు ఎప్పుడైతే ఆ, ఒక చాప్టర్ మొత్తం ఆయన విషాద యోగా చెప్తాడనమాట. చాప్టర్ మొత్తం డిస్కషన్ చేస్తాడు. ఓ కృష్ణ, నేను ఇంతమందిని చంపాలంటే ఎట్లా? నా ఎదురుగా భీష్మ పితామహ ఉన్నాడు. ఆ, ఆయనే అంటే మా అందరికి చాలా పూజ్యనీయుడు ఆయనే. ఆ, మా తండ్రుల తండ్రి, ముత్తాత. సో అలాగే నాకు చదువు చెప్పిన గురు మహారాజు ఉన్నాడు ఇక్కడ, ద్రోణాచార్యుడు. ఆయనతో ఎలా యుద్ధం చేయాలి? అందరూ నా అన్నదమ్ములు, చుట్టాలు ఉన్నారు. ఆ, ఆ, తాతలు, తండ్రులు, మామలు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళతో పాటు నేను ఎలా యుద్ధం చేయాలి? సరే పోనీ వీళ్ళందరినీ యుద్ధం చేసి చంపామనుకోండి, మరి వీళ్ళందరి భార్యలు విధవలు అయిపోతారు. వీళ్ళ పిల్లలందరూ ఆగమైపోతారు. ప్లస్ ఆల్రెడీ అందరు భర్తలు చనిపోయిన స్త్రీలందరూ ఏమవుతుంది, వర్ణ సంకరాలకు వెళ్ళిపోతారు. అంటే కలుషితమైన పిల్లలు పుడతారు. సో అలా కలుషితమైన పిల్లలు పుడితే సంఘంలో నిలకడ ఎలా ఉంటుంది? దొంగతనం, దోపిడీలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్లస్ నేను శాస్త్రాలలో చదువుకున్నాను, ఈ కుల వ్యవస్థని మొత్తం నాశనం చేస్తే పర్మనెంట్గా నరకంలో ఉంటారంట. మరి వీళ్ళందరినీ చంపి నేను నరకాన్ని వెళ్ళి పర్మనెంట్గా ఎందుకు ఉండాలి? ఇంత రక్తపాతంతో చేరుకున్న ఈ యొక్క రాజ్యం నాకు వద్దు. కిన్నో రాజ్యేన గోవింద, నాకు ఈ రాజ్యం అక్కర్లేదు. ఇంత ఫైట్ చేసి ఇవన్నీ చేసి సరిపోని వాళ్ళని అంతా ఫైట్ చేసి అందరూ చనిపోయిన తర్వాత నేను ఈ రాజ్యం గెలుచుకొని ఎవరికి చూపించుకోవాలి? అందరూ చనిపోతారు ఆ పాటికి. సో ఇవన్నీ డౌట్లు వచ్చేసి లాస్ట్కి అంటాడు అనమాట, నేను ఈ యుద్ధం చేయను అని ధనుర్బాణాలు పక్కకు పెట్టేస్తాడు. పక్కకు పెట్టేసి
కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావా పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూఢచేతా యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో నాకిప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు నాకు అది తోచట్లేదు. శిష్యస్తేహం, ఓ కృష్ణ నేను నీకు ఇప్పుడు శిష్యుణ్ణి. షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నీ షెల్టర్ తీసుకుంటున్నాను, నీ శరణాగతి తీసుకుంటున్నాను. నాకు ఇప్పుడు మార్గదర్శనం చేయండి, ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పనేది. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అలా శరణు తీసుకుంటాడో అప్పుడు కృష్ణ ఆయనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. అంతవరకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఈయనే కృష్ణ ఒక ఫ్రెండ్ లాగానే మాట్లాడుతున్నాడు, కృష్ణ కూడా ఒక ఫ్రెండ్ లాగానే తీసుకుంటున్నాడు. సో అట్లా జరుగుతుందన్నమాట. మనం ఎంతసేపు భగవద్గీత చదివినా భాగవతం చదివినా కూడా ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము, ప్రసాదం తింటున్నాము, నలుగురు డివోర్స్తో కాలక్షేపం చేస్తున్నాము, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఆ డీప్ క్వశ్చన్ కృష్ణని అడగాలి. కృష్ణతో ఏమనాలి, ఓ కృష్ణ నీవు నాకు గురువు, నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, నాకు ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు నాకు మార్గదర్శనం చేయి. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, భక్తిలో నేను ఎలా ఎదగాలి, నేను నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఎలా వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ వచ్చాను భక్తిలోకి, 4 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, నా యొక్క గురువు ఎవరు, ఒకవేళ ఎవరికైనా గురువు లేకపోతే నా యొక్క గురువు ఎవరు, నాకు మార్గదర్శనం చేయి కృష్ణ అని మనం దండం పెట్టాలి. మనసులో ప్రార్థన చేయాలి, దేవుడి విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి. ఆల్రెడీ పోనీ మనం 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేస్తున్నాం, ఇంకా గురు మహారాజ్ని ఎన్నుకోలేదు, మా గురువు ఎవరు, ఆ మార్గదర్శనం చేయండి. ఒక గురు మహారాజుని ఆల్రెడీ ఎన్నుకున్నాం, గురు మహారాజు మనసులో ఉన్నది, గురు మహారాజ్ టీచింగ్స్ ఏంటివి, అవి నాకు కరెక్ట్గా అర్థమయ్యేటట్టు కృష్ణ నాకు చెప్పండి. అలా ప్రేయర్ చేయాలి. సో గురువు అయిపోయింది, గురు మహారాజ్ వచ్చాడు, దీక్ష కూడా అయిపోయింది, నాకు రెండో దీక్ష కావాలి, నా గురువు మార్గదర్శనం చేయండి. సరే ఇవన్నీ అయిపోయాయి, నాకు టెంపుల్లో సేవ చేసే భాగ్యం ఇప్పించండి. సో అట్లా మనం ప్రతి స్టెప్ మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి కృష్ణని ప్రేయర్ చేయాలన్నమాట. సో అలా ప్రేయర్ చేస్తే మనకు కృష్ణ భగవానుడు తప్పకుండా, ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఏం చేశాడు, అప్పటి వరకు ఫ్రెండ్ లాగానే ఏమీ ఆన్సర్స్ చెప్పలేదు. ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రేయర్ చేశాడో శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం, అప్పుడు ఫస్టే అంటాడు అనమాట, ఓ అర్జున నువ్వు చాలా విద్వాంసులాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ చాలా మూర్ఖుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, తెలివి తక్కువ వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నావు. నజాయతే మృతే వాక్యదాచిన్. ఇప్పుడు నువ్వు యాక్చువల్గా నువ్వు ఈ శరీరం అనుకుంటున్నావు, కానీ నువ్వు ఈ శరీరం కాదు. ఇంతకు ముందు యుద్ధానికంటే ముందు, ఈ జన్మ కంటే ముందు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1000 మంది 1,00,000 మంది నిలబడి ఉన్నారు యుద్ధం చేయడానికి. వీళ్ళందరూ పుట్టక ముందు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, మరణించిన తర్వాత కూడా ఉంటారు వీళ్ళు, ఇంకో జన్మ వస్తుంది. సో అలా అంటే ఏంటంటే మనకెప్పుడు జన్మ అనేది ఉండదు. మన అంటే ఎవరు, ఇప్పుడు మనం అంటే ఎవరము, అదేంటి ప్రభుజీ మనం అంటే నేను పుట్టాను కదా, నేను రోజు ఎవ్రీ ఇయర్ బర్త్డే చేసుకుంటున్నాను, అందరినీ పిలిచి కేక్ కటింగ్ చేస్తున్నాను, నేను పుట్టలేదంటే ఎలా అడగొచ్చు మీరు. అట్లా కాదు, మనం అంటే మన శరీరం, అది యాక్చువల్గా మనం అంటే ఎవరంటే లోపట ఆత్మ సైడ్ ఏముంటుంది, బాలాగ్యస్య శతభాగస్య, మన యొక్క వెంట్రుక చివరి మొన 10,000 భాగాలు చేస్తే ఆ చిన్న భాగం, ఒక భాగం ఎంత ఉంటుంది, ఆ సైజులో మన ఆత్మ ఉంటుంది. అది యాక్చువల్గా మనం. ఆ ఆత్మని ఏ శస్త్రము ఛేదించలేదు, ఏ నీటికి తడవలేదు, ఆ గాలికి ఎండదు, తర్వాత ఆ ఆత్మకి నాశనం అనేది లేదనమాట. సో అది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది, ఆ ఆత్మకి పుట్టుక లేదు, ఆ ఆత్మకి మరణం లేదు. సో అట్లా అనమాట. అదే ఈ శ్లోకంలో కూడా అదే చెప్తున్నారనమాట, జన్మరహితుడై ఉన్నాడు, ప్రతి జీవుడు జన్మరహితుడై ఉన్నాడు. తత్కారణమున భౌతిక తత్వములో కూడిన దేహము నశించిన పిమ్మట దేహమందలి ఆకాశం వలె జీవుడు స్థితుడై ఉండును. సో ఈ భౌతిక శరీరాన్ని నశించిన పోయిన తర్వాత కూడా మన యొక్క ఆత్మ ఇంకా ఉంటుంది. సో మనము ప్రాక్టీస్ చేసే ఏదైనా సరే భక్తి, అది నెక్స్ట్ దాంట్లోకి క్యారీ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, నెక్స్ట్ జన్మలోకి తీసుకెళ్ళబడుతుంది. సో మనకు నెక్స్ట్ జన్మ వచ్చింది అనుకోండి, ఈసారి ఆల్రెడీ భగవద్గీత 10 చాప్టర్లు చదువుకున్నాం, భక్తితో సేవ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24% ఫినిష్ చేసాం, 100 మార్కుల్లో 24 మార్కులు సంపాదించుకున్నాం భక్తిలో. నెక్స్ట్ జన్మ వచ్చినప్పుడు మనం ఏమవుతుంది, 24 మనతోటే ఉంటాయి, మన ఆత్మతోటే ఉంటాయి, దాన్ని ఎవ్వరు తగ్గించలేరు.
అది ఎప్పుడు అంతం కాదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం 25 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే భక్తిలోకి రాగానే ఇమీడియట్గా మనము నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది అది మనకు తెలియకపోతే ఎవరైనా అడగాలి, సీనియర్ డివోటీస్ని అడగాలి, లేకపోతే మీ శిక్షా గురువుని అడగాలి. అట్లా అడిగి తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో రీసెంట్గా హిజ్ హోలీనెస్ పరమ పూజ్య హిజ్ హోలీనెస్ జయపాతక మహారాజ్ వ్యాస పూజ జరుపుకున్నారు అందరూ. సో హిజ్ హోలీనెస్ జయపాతక స్వామి మహారాజ్ అంటారనమాట, మనకి కృష్ణ మీద సర్వీస్ కానీ ప్రేమ కానీ లేకపోతే మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మనకి ఆనంద భాష్పాలు రావట్లేవు, మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మన గద్గద రుద్ధయాగిర మన మన యొక్క వెంట్రుకలు నిలబడట్లేదు, ప్లస్ ఇంకా చేయాలి చాంటింగ్ అనేది అనిపించట్లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలట, నాకు ఆ విధంగా కృష్ణ పట్ల ప్రేమతో చాంటింగ్ చేసే డిజైర్ ఇవ్వండి, ఆ యొక్క కోరిక ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కోరిక లేదు మనకి కొంతమందికి అసలు చాంటింగ్ చేసే కోరిక లేదు. సరే, కొందరికి చాంటింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ చాంటింగ్ చేస్తుంటే కృష్ణ మీద ప్రేమతో చాంటింగ్ చేసే కోరిక లేదు ఎవరికి. సో కృష్ణ మీద ప్రేమతో చాంటింగ్ చేయమని అడగకపోయినా కూడా ఆ కోరికను అడగండి అంటాడు. ఒకవేళ ఆ కోరిక లేదనుకోండి, కృష్ణ మీద ప్రేమతో చాంటింగ్ చేసే కోరిక లేదు నాకు, అటువంటి కోరిక ఇవ్వండి అని అడగాలంట. అది కూడా లేదనుకోండి, కృష్ణ యొక్క నామం, శుద్ధనామం ప్రేమయుతంగా చేసే కోరిక లేదు, చేసే ఉద్దేశం లేదు నాకు, అటువంటి కోరిక లేదు, అట్లా కోరిక ఉండాలని కూడా కోరిక లేదు నాకు, ఆ కోరిక ఇవ్వండి అని. అట్లా ఎన్ని లెవెల్స్ దూరం ఉన్నామో అన్ని లెవెల్స్కి మనం అట్లా ప్రార్థన చేసుకోవాలంట. ఎందుకంటే శ్రీల రూప గోస్వామి ఏమంటారంటే, తుండే తాండవినీరతింబితనుతే తుండావలి లబ్ధయే కర్ణక్రోడకడంభిని ఘటయతే కర్ణార్బుదేభ్య స్పృహా చేతః ప్రాంగణ సంగిని విజయతే సర్వేంద్రియాణాం కృతిం నో జానే జనిత క్రియాద్భిరమృతే కృష్ణేతి వర్ణద్వయీ తుండే తాండవిని రతిం వితనుతే. మన నాలుక పైన కృష్ణ వర్ణద్వయి, ఈ రెండు అక్షరాలు కృష్ణ అనే ఈ రెండు వర్ణాలు ఉన్న ఈ కృష్ణ ఎప్పుడైతే నా నాలుక మీద ఆడుతుందో, శ్రీల రూపగోస్వామి చెప్తున్నాడు అనమాట, నాకు కొన్ని వేల నాలుకలు ఉండాలి అనిపిస్తుందట. కర్ణక్రోడ కడంబిని ఘటయతే కర్ణార్బుదేభ్య స్పృహా. ఈ నామం చెవుల రంధ్రాలలోంచి లోపలికి వెళ్తుంటే నాకు రెండు చెవులు కాదు, నాకు కొన్ని వేల చెవులు ఉండాలి అనిపిస్తుందట. ప్లస్ అన్ని ఇంద్రియాలు స్తంభించిపోయాయంట. ఆ యొక్క కృష్ణ నామము రెండు అక్షరాల కృష్ణ అని వినగానే అన్ని ఇంద్రియాలు స్తంభించిపోయాయి ఇలా. నో జానే జనిత క్రియాద్భిరమృతే. ఇందులో ఎంతటి అమృతం పెట్టావు, ఎంతటి అమృతం ఉంది. కృష్ణేతి వర్ణద్వయి, ఈ రెండు అక్షరాల కృష్ణలో ఇంత ఉంది స్వీట్నెస్, ఇంత మకరందం ఉంది. ఇది నేను అన్నప్పుడు నా నాలుక వేల నాలుకలు ఉండాలి, నాకు వేల చెవులు నాకు ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాడు. సో మనం ఏంటి, ఇప్పుడు మన 16 రౌండ్లు చేసేటప్పుడు మనకు రకరకాల డౌట్స్ వస్తాయి. కొందరికి ఎలా డౌట్స్ వస్తాయంటే, భగవద్గీత మన యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అర్జున కృష్ణ ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు ఎప్పుడు కృష్ణని అడగలేదు, కృష్ణ నాకు ఇంకా 4 రౌండ్లు బాకీ ఉన్నాయి, ఒక చెట్టు కింద రథాన్ని ఆపేసి నేను 4 రౌండ్లు ఫినిష్ చేసుకుంటాను అని ఎప్పుడు అడగలేదు. అలాగే కృష్ణ కూడా ఎప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వలేదు, నువ్వు 16 రౌండ్లు రోజు చాంటింగ్ చేయాలని. మీరందరూ ఏంటి ఈ కొత్త రూల్ పెట్టారు, 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ ఎందుకు చేయాలి? కొందరికి అలాంటి డౌట్స్ వస్తాయి. సో అక్కడ సతతం కీర్తయంతో మా కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, సతతం 24 అవర్స్ 24 గంటలు చాంటింగ్ చేయండి అన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చేశాడు, మనకి ఓన్లీ 16 రౌండ్లు చేయమని చెప్పాడు, 2 గంటలు పడుతుంది మనకి. సో అంత కన్సెషన్ ఇచ్చాడు. మనం ఆ 2 గంటలు చాంటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇందులో ఎంత రుచి ఉంది,
చాలా మందికి ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ బ్యాగ్ పట్టుకొని చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైపోతుందా, నేను ఇంకా నెక్స్ట్ పని చేసుకోవాలి, తొందరగా ఫినిష్ చేసేసి ఇంకా లాస్ట్కి 16 రౌండ్లు అయిపోయినాక ఇంకా బ్యాగ్ తీసి డైరెక్ట్ ఆ మూలకు పెట్టేసి ఇంకా మళ్ళీ ఒక రోజు వరకు మళ్ళీ చాంటింగ్ బ్యాగ్ పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, రిలీఫ్ అని కొందరు చూస్తున్నారు. కానీ యాక్చువల్‌గా అందులో అంత అమృతం ఉంది. ఆ! ఆ అమృతం ఎప్పుడొస్తుందంట, మనం చాలా ప్రేమతో చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. ఆ! కానీ మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా చాంటింగ్ కంటిన్యూ చేయాలి. హ్మ్. ఒక శ్లోకం ఉంటుందన్నమాట. హేళన చేస్తూ, జోక్ చేస్తూ ఆ! ఈ హరే కృష్ణ వాళ్ళందరూ ఇలాంటి వాళ్ళే అని ఎవరైనా అన్నా సరే, ఆ హరే కృష్ణ అన్నా సరే, ఆ! అట్లా ఎవరన్నా అన్నా కూడా దాంతో కూడా వాళ్ళకి ఉపయోగం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ కృష్ణ నామం. సో, అట్లా ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ 3 దాంట్లో 47వ శ్లోకం, 48వ శ్లోకం, 49వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్ రూపాలు చెప్తున్నారనమాట. హ్మ్. సో, వదంతి తత్తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతే. మనకు భగవంతుని తత్వము 3 రకాలుగా అర్థమవుతుందనమాట. ఒకటి బ్రహ్మేతి, పరమాత్మేతి, భగవానేతి. బ్రహ్మేతి అంటే ఏంటి? బ్రహ్మేతి అంటే భగవంతుని యొక్క వెలుగు. ఇప్పుడు దూరం నుంచి మనము ఏదైనా కొండను చూసామనుకోండి, స్మూత్‌గా ఉంటుంది. చాలా సాఫ్ట్‌గా ఉంటుంది గుట్ట. ఆ! అది బ్రహ్మేతి, బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్. కొంత దూరం దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ కొండకి దగ్గరగా వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఆ కొండలో యాక్చువల్‌గా మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి, అక్కడ రోడ్లున్నాయి, చెట్లున్నాయి, కొన్ని ఇండ్లున్నాయి. ఆ! ఇదంతా పరమాత్మ రియలైజేషన్. హ్మ్. అంటే భగవంతుని దగ్గరగా వెళ్ళామనుకోండి, మనకివన్నీ కనబడతాయి. ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళామనుకో కొండలో, ఆ కొండలో మనుషులుంటారు. వాళ్ళతో పాటు మనం డైరెక్ట్‌గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో, అట్లా భగవంతుడు కూడా డైరెక్ట్‌గా ఉంటాడు. ఆ భగవంతునితో ఆయనకు రూపం ఉంటుంది. నిరాకార రూపం దూరం నుంచి కొండ నున్నగా కనిపిస్తుంది. ఏం ఆకారం లేదు. జస్ట్ ఇట్లా కొండ స్మూత్‌గా, సాఫ్ట్‌గా ఉంటుంది. దగ్గరికి వెళ్తే చెట్లు, చేమలు, ఇంకా తర్వాత ఇల్లు, తర్వాత రోడ్లు అవన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అక్కడున్న మనుషులతో మీరు కలిసి మాట్లాడొచ్చనమాట. సో, భగవంతుడినో దూరంగా చూస్తే బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్. కొంచెం దగ్గరగా వెళ్తే పరమాత్మ రియలైజేషన్. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతుని రూపం చూస్తూ భగవంతునితో డైరెక్ట్‌గా మనము ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం. ఆ! భగవంతునితో మనం కలిసిమెలిసి తిరుగుతున్నాం. అది భగవాన్ రియలైజేషన్ అన్నమాట. సో, ఈ లాస్ట్ 3 శ్లోకాలలో మనకు దీని గురించి చెప్తారన్నమాట. సో, ఫస్ట్ 47 శ్లోకంలో ఈ 3 బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్ గురించి చెప్పారు. 48వ శ్లోకంలో జ్ఞానీస్, యోగీస్ వాళ్ళ యొక్క పాత్ వదిలేసేయాలి. ఆ! సో, ఆ జ్ఞానీస్, యోగీస్ ఏం చేస్తారంట, జ్ఞానీస్ ఏం చేస్తారంటే ఇదంతా సముపార్జన. మొత్తము అన్నీ తెలుసుకొని మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ ఇప్పుడు సోక్రటీస్, తర్వాత కొన్ని కవులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా! వాళ్ళు ఊహాగానాలు, కవిత్వాలు, కవులు ఇవన్నీ రాసుకుంటూ భగవంతుడు ఇట్లా, భగవంతుడు అట్లా అని వీళ్ళందరూ జ్ఞానీస్ అన్నమాట. తర్వాత యోగీస్ ఎవరు? హిమాలయాస్‌కి వెళ్ళేసి అష్టాంగాలో కూర్చొని యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ఆ! సమాధి ఇలా చేసేవారనమాట. ధారణ. సో, వీళ్ళేం చేస్తారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌ని వదిలేసి సన్యాసం తీసుకొని హిమాలయాస్‌లకు వెళ్ళి ఫస్ట్ ఏమి చేయకూడదు, ఏమేమి చేయకూడదు అవన్నీ వదిలేస్తారు. తర్వాత ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో కావాలో అవి చేస్తారు. తర్వాత ఆసనాస్ ఏసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ప్రాణాయామ, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్‌సైజ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ద ప్రత్యాహార వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలను ఆహ్, ఇంద్రియ ఆహ్, ఇంద్రియాలకు ఆనందం కలిగించే వాటిని పక్కకు పెట్టేసి ఆ! ధారణ, కృష్ణ భగవానుడి మీద ధారణ కేంద్రీకరించి, అలా పరమాత్మను పొందే అవకాశం వాళ్ళు చేస్తున్నారనమాట. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు భగవాన్ రియలైజేషన్, శుద్ధ భక్తిలో మనం చాంటింగ్ చేస్తూ, మనం భగవంతుడి రియలైజేషన్‌కొచ్చేస్తే, మనకి ఇవన్నీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఏది బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్ అక్కర్లేదు, మనకు పరమాత్మ రియలైజేషన్ అక్కర్లేదు. జ్ఞాని కావాల్సిన అవసరం లేదు, యోగి కావాల్సిన అవసరం లేదు, మనం అడవులకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌ని విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. హ్మ్. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళగానే ఆయనకు ఒక ఉత్తరం రాస్తాడు శ్రీల ప్రభుపాద్. ఆ! నువ్వు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కావాలి అని చెప్పేసి.
సో ఆయన ఏంటి చాలా హంబుల్గా వినమ్రతగా ఏమనుకుంటాడంటే నేను టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి, నేను నాకు అంత అవన్నీ వద్దు శిల ప్రభుపాద్, నేను టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కాలేను, కాకపోతే ఏదైనా సేవ చేస్తాను, మీరు ఏ చిన్న సేవ ఇచ్చినా చేస్తాను నేను, ఎటువంటి చిన్న చిన్న సేవలు ఇచ్చినా చేస్తాను, కానీ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ నాకు కాదలుచుకోలేదు, నాకు అటువంటిది ఇష్టం లేదు, ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవుతాడు ఆన్సర్స్కి అని శిల ప్రభుపాద్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ, శిల ప్రభుపాద్ అడుగుతాడు అనమాట, టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటావా అంటే, ప్రభుపాద్ నేను టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కాదు, మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను, ఇంకేదైనా సేవ అయ్యండి నాకని అంటే, ప్రభుపాద్ ఇట్లా సీరియస్గా చూసి, అయితే నువ్వు సన్యాస్ తీసుకో. ప్రభుపాద్ నేను ఇప్పుడే కదా మొన్ననే నాకు పెళ్ళి అయింది, నేను సన్యాసం ఎలా తీసుకోవాలంటే, ఎస్ సన్యాసం తీసుకుంటే పెళ్ళి అయింది కదా, సన్యాసం తీసుకుంటే అన్నీ వదిలేసి అలా సన్యాసం తీసుకోవాలంటాడు. మొన్ననే బాబు పాప పుట్టింది, ఇంకా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళని వదిలేసి నేను ఎలా చేయాలి అంటే, మెల్లమెల్లగా అలవాటు అవుతుంది నీకు సన్యాసం తీసుకున్నాక వీటిలో నుంచి. నాకు ఇంకా ఇంద్రియాల పట్ల ఇంకా విజయం సాధించలేదు నేను, ఇంకా ఇంద్రియాల పట్ల నాకు ఆసక్తి ఇంకా ఉంది, నేను ఎలా చేస్తాను, సన్యాసిని ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, సన్యాసం తీసుకున్నాక కొన్ని రోజులైనాక అలా తీసుకుంటూ కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ఇంద్రియాలను కూడా జయిస్తావు అంటే, ఇంకేదైనా చెప్పండి ఇది తప్ప ఇంకా ఏ చెప్పినా చేస్తాను అని. అయితే నువ్వు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకో అంటాడు. అప్పుడు ఆయన సరే అని టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటాడు అనమాట. సో మన దగ్గర ఏముంది అని మనం వదిలేయగలుగుతాం, మన దగ్గర ఏమీ లేదు. చాలా మంది ఏమంటారంటే నేను సన్యాసం తీసుకుంటా అని. సన్యాసం తీసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ దగ్గర ఏముంది? ఉమ్, నువ్వు ఎక్కడున్నావో, నువ్వు ఎవరితోనున్నావో, ఎక్కడ ఉన్నావో, ఏ టెంపుల్లో ఉన్నావో, స్థానే స్థితిగత అక్కడే ఉండి నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్న అన్ని ఉపయోగించి భగవంతుని భక్తియుత సేవలో చేయాలి. అదే యాక్చువల్గా నిజమైన సన్యాసి. నువ్వు సన్యాసం ప్రత్యేకంగా అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ? నిజమైన సన్యాసం అంటే ఏంటి? నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే, నీకు ఎంత పెద్ద ధనం ఉన్నా సరే, ఉమ్, నీ ధనం ఉన్నా సరే, ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించి భగవంతుని సేవలో పెట్టాలి. సో ఇక్కడ సంత తుకారాం కథ చెప్తాను మీకు. సో సంత తుకారాం ఆ, ఒకసారి ఆయనే బాగా భగవంతుని శుద్ధ భక్తుడు అయిపోయాడు. శుద్ధ భక్తుడు అయిపోయి ఆయన అభంగాలు రాస్తున్నాడు అనమాట. అభంగాలు రాస్తూ అవన్నీ రాస్తూ ఉంటే చాలా మంది, ఓ ఈయన పోయిటరీ, అసలు ఈయన అభంగాలు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి, ఈయన శ్లోకాలు, నువ్వు శరీరం కాదు నువ్వు ఆత్మవి, ప్లస్ భగవంతుని భక్తిలో లీనమైపోయాడు ఈయన అని చాలా చాలా మంది మెచ్చుకుంటున్నారు ఆయనని, చాలా మంది పొగుడుతున్నారు, అందరూ చాలా విలువ ఇస్తున్నారు, అతనికి గౌరవం ఇస్తున్నారు. కానీ ఒక బ్రాహ్మణుడు మాత్రం బాగా ఈర్ష్య పెంచుకుంటాడు. సి మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే కొందరు మనల్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు మనకు ఆటోమేటిక్గా శత్రువులు అవుతారు. ఆ? మనం ఏ పనులైనా సరే, మీరు బిజినెస్లో వెళ్ళినా సరే, చదువులో వెళ్ళినా సరే, భక్తిలో వెళ్ళినా సరే, మనల్ని ముందుకి నడిపించే వాళ్ళు కొందరు ఉంటే మన మీద ఈర్ష్య పెట్టుకునే వాళ్ళు చాలా మంది కూడా తయారవుతారు. ఎప్పుడైతే మనము ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటే ఇవన్నీ సహజం. సో ఇట్లా ఒక బ్రాహ్మణుడు బాగా పెట్టుకొని, నువ్వు ఏం రాస్తున్నావు ఇవన్నీ, ఆ, నువ్వు నీచ జాతిలో పుట్టావు యాక్చువల్లీ, నువ్వు ఇటువంటి అన్ని రాస్తున్నావు, ఇటువంటి అని చెప్తున్నావు, అసలు నీకు అర్హత లేదు, అది ఇది అని చెప్పేసి, నువ్వు ఒక పని చేయి, నువ్వు రాసిన అభంగాలన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి ఆ చెరువులో పడేసేయి. సో అప్పుడు ఈయన చాలా వినమ్రతగా ఉంటాడనమాట సంత తుకారం. సో ఈయన ఏం చేస్తాడంటే, ఆయన రాసిన అన్ని ఆ పత్రాలన్నీ తీసేసి అవన్నీ ఒక పెద్ద రాయి కట్టేసి తీసుకెళ్ళి చెరువులో పడేస్తాడు. చెరువులో పడేసి దూరంగా వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని 7 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉంటాడు, ఏమీ తినకుండా ఉంటాడు. అప్పుడు డైరెక్ట్గా భగవంతుడు సాక్షాత్కారిస్తాడు, ప్రత్యక్షమవుతాడు. భగవంతుడు డైరెక్ట్గా వచ్చి కనపడి, "ఆ, నువ్వు రాసిన అభంగాలు చాలా చాలా బాగున్నాయి, అవి అట్లా నీళ్ల పాలు చేయకూడదు, నేను వాటిని తీస్తాను" అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇమ్మీడియట్గా అవన్నీ తేలి నీట్గా వస్తాయి, ఏమి తడిచి ఖరాబ్ అయినట్టుగా ఉండవన్నమాట, అన్ని నీట్గా వచ్చేస్తాయి. అవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా ఫేమస్ అయిపోతాడు ఈయన. తుకారాం ఏంటి, ఆల్రెడీ ఆయన నీళ్ళలో పడేసిన అభంగాలన్నీ మళ్ళీ బయటకు వచ్చాయి, భగవంతుడు తీసుకొచ్చాడు. ఇది ఇంకా చాలా మంది ఊరంతా ఫేమస్ అయిపోయాడు. ఫేమస్ సాధువు అయిపోయినాక ఇట్లా ఛత్రపతి శివాజీకి తెలిసిపోయింది. సో ఛత్రపతి శివాజీకి తెలియగానే ఆయన ఏం చేశాడు, ఓ
భగవంతుడు డైరెక్ట్‌గా వచ్చేసి ప్రత్యక్షమై ఈ సాధువు పట్ల ఆయన యొక్క అభంగాలు నీటిలో నుంచి తీస్తాడా? అవేమీ ఖరాబ్ కాలేదా? అన్నీ రాసినయి అలాగే ఉన్నాయా? అని చెప్పేసి ఆయనొకసారి పిలిపిస్తాడనమాట ఈయనని. రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు వాళ్ళ మినిస్టర్స్‌ని వెళ్లి ఆయనని తీసుకురండి. సాదరంగా ఒక బంగారు ఆహ్, దాంతో చేసిన గొడుగు ఇచ్చి పంపిస్తాడు. సంత తుకారం ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఆయన చాలా సింపుల్ పర్సన్. సింపుల్ డివోటీ. అయ్యో! నేనేంటి ఇప్పుడు ఆ మహారాజు పిలవడం ఏంటి? నేనక్కడికి వెళ్ళడం ఏంటి? ఇదంతా ఏంటి? భగవంతుడా నాకెందుకిస్తున్నావు ఈ కీర్తి? నాకివన్నీ నాకేమొద్దు. ఆ! అని చెప్పేసి ఆ అభంగాలు పంపించేస్తాడు. ఈయన మాత్రం వెళ్ళడు. సో, పంపించినాక ఆ అభంగాలన్నీ చూస్తాడు ఛత్రపతి శివాజీ. చూసి చాలా ప్రేరేపితుడయిపోతాడు. ఎంత ప్రేరేపితుడయిపోతాడంటే మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు. వచ్చేసి ఈయన కుటీరంకొస్తాడు. సంత తుకారం కుటీరం. కుటీరంకొచ్చేసి ఈయనకు ఆయన రాగానే రాజు రాగానే ఈయన ఇమ్మీడియేట్‌లీ సంత తుకారం ఆయనకు దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడు. ఈయన దండవత్ ప్రణామం చేసి చూసి ఛత్రపతి శివాజీ ఆయన దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడు. చేసి ఇద్దరు లేచి మీరు రాసిన అభంగాలు చాలా బాగున్నాయి. నేను కూడా మీలాగా డివోటీ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. శివాజీ మహారాజ్. సో, నేను కూడా మీలాగా డివోటీ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. నాకు చెప్పండి ఏం చేయాలి? ఎలా చేయాలి భక్తి? అంటే, ఓహ్! నువ్వు ఇలా రోజు ఇలా చాంటింగ్ చేసుకో. ఇలా ఇట్లా ప్రవర్తించు. నువ్వు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తినాలి. ఇట్లా ఉండాలి. ఆహ్, అని చెప్తే ఇంకా ఆ రాజ్యాన్ని పొద్దున్న లేసేసి వచ్చేస్తాడు బయటికి. వచ్చేసి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని ఒక్కడే మామూలు దుస్తులేసేసుకొని చాంటింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చి సాయంత్రం పూట సంత తుకారం కీర్తన చేస్తూ ఉంటే ఆయన కీర్తనలో పాల్గొని ప్రసాదం తీసుకొని రాత్రిపూట వెళ్ళేవాడు. సో, ఇట్లా జరుగుతుంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత అడవిలోనే ఉంటున్నాడు. రాజమాత ఛత్రపతి శివాజీ వాళ్ళ తల్లి. ఆమె భయపడుతూ, బాధపడుతూ అయ్యో! ఏంటి నా కుమారుడు ఇలా అయిపోయాడు అని చెప్పేసి ఈ సంత తుకారం చెప్పాడా అని చెప్పి సంత తుకారం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ! మా రాజు ఇక్కడ అందరిని చూసే రాజు ఇలా అయిపోయాడు. మరి ఆయన రాజ్యం వదిలేసి ఇట్లా చేయడం కరెక్టేనా? ఆ! ఆయన సన్యాసం తీసుకునేటట్టున్నాడు. ఇదేంటి? అని చెప్పేసి చెప్పగానే ఆ రోజు తుకారం మహారాజు ఒక క్లాస్ చెప్తాడనమాట. ఆ క్లాస్‌లో శివాజీ మహారాజ్ ఉంటాడు. ఆ క్లాస్‌లో ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనకి భగవంతుడు ఏమేమి ఇచ్చాడో, మనకి భగవంతుడు కొందరికి విద్య ఇస్తాడు. కొందరికి పాటలు పాడే శక్తి ఇస్తాడు. కొందరికి చక్కగా ఆహ్, ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ పాడే వీణ, ఫ్లూటు, ఆహ్, కర్తాలు ఇట్లా ప్లే చేసే కేపబిలిటీ ఇస్తాడు. కొందరికి ధనం సంపాదించే తెలివితేటలు ఇస్తాడు. కొందరికి బిజినెస్ చేసే తెలివితేటలు ఇస్తాడు. కొందరికి శక్తి చేయడం పని చేయడానికి శక్తి ఇస్తాడు. ఆ! రకరకాల కొందరికి వంట చేసే ఎబిలిటీ ఇస్తాడు. కొందరు వంట చేస్తే చాలా బావుంటుంది. ఎట్లా చేసినా బావుంటుంది. వాళ్ళకన్నీ అర్థమైపోతాయి ఈజీగా. కొందరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా వంట సరిగ్గా రాదు. కొందరికి పూలు చక్కగా అలంకరించి అల్లే విధంగా ఇస్తాడు. కొందరికి ముగ్గులు సరిగ్గా ఏసే అవకాశం ఇస్తాడు. సో, మనకి ఏదేది భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం దాన్ని భగవంతుని సేవలో వాడాలి. వాటిని వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ క్లాస్ చెప్పగానే ఇమ్మీడియేట్‌లీ శివాజీ మహారాజ్ ఎళ్ళిపోతాడు. ఎళ్ళిపోయి అప్పుడు ఆయన రాజ్యాన్ని చూస్తూ, ఆ రాజ్యాన్ని చూసుకుంటూ ప్లస్ భక్తియుత సేవ నీట్‌గా చేస్తాడనమాట. సో, మనం కూడా భక్తియుత సేవ చేస్తూ, ఇంట్లో అన్నీ చూసుకుంటూ భక్తియుత సేవ చేయాలన్నమాట. సో, అది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. అది నిజమైన సన్యాస్. మనము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌ని వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనకు టఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయనుకోండి, మనం కొన్ని ఫ్యామిలీ సిట్యుయేషన్స్‌లో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సహకరించరు. కొందరు మనల్ని వ్యతిరేకిస్తారు, తిరస్కరిస్తారు. కొందరు హేళన చేస్తారు. ఆ! ఎట్లా ఉన్నా సరే, ఆ అవకాశంలో అట్లా ఉన్నా కూడా మనం భక్తి చేయాలి. అట్లా భక్తి చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో, ఒక్కసారి ఊహించండి 'ప్రహ్లాద్ మహారాజ్' ఏ కుటుంబంలో పుట్టాడు? రాక్షసుల కుటుంబంలో. ప్రహ్లాదుని తండ్రి హిరణ్యకశిపు. హిరణ్యకశిపు డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఏముంటుంది? రకరకాల పీపుల్‌ని మర్డర్ చేసి, వాళ్ళ రక్తము, వాళ్ళ మాంసము ఇవి ఉంటాయి డైనింగ్ టేబుల్ మీద. మరి 'ప్రహ్లాద్ మహారాజ్' ఏం చేశాడు? ఆయన భక్తి వదిలేసాడా? అక్కడ కూడా ఆయన చాంటింగ్ చేసుకుంటున్నాడు, స్మరణ చేసుకుంటున్నాడు. భగవంతుని నామం తీసుకుంటున్నాడు. స్కూలుకి పంపిస్తే స్కూల్‌లో అందరి పిల్లలకి భాగవతం చెప్తున్నాడు. సో, అట్లా మనం కూడా మనకంతటి సిట్యుయేషన్ ఎవరికీ లేదు. హ్మ్. 'ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి' వచ్చినన్ని కష్టాలు మనకెవరికీ రాలేదు. సో, మనము ఎక్కడున్నా సరే అక్కడ భక్తియుత సేవ చేస్తూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో, అది. సో, ఈరోజు ఇక్కడ ఆపుదాము. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.
ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడు అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు నాన్న, మంచి మంచి స్టోరీ చెప్పినవయ్యా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాద ముక్త పురుషులు అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? ముక్త పురుషులు అంటే లిబరేటెడ్ సోల్స్. లిబరేటెడ్ సోల్స్ అంటే వాళ్ళు ఎవరు అంటే బేసికల్లీ వాళ్ళకు ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా సరే వాళ్ళ గోల్ నుంచి వాళ్ళు దూరం కావట్లేదు. వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు బాధపడట్లేరు, తలడిల్లట్లేరు. భక్తియుత సేవ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ఎంత ఉత్తేజం ఉందో అంత ఉత్తేజంగా భక్తి కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎటువంటి సంఘటనలు ఎదురైనా సరే. రైట్. ప్లస్ ఇంద్రియాలు ప్రేరేపణ జరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు లోబడి కాకుండా ఆ ఇంద్రియాలను కాదని ముందుకు వెళ్తున్నారు భక్తిలో. కొన్ని ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి భక్తి చేసేటప్పుడు. కొన్ని సుఖాలు వస్తుంటాయి, కొన్ని కష్టాలు వస్తుంటాయి. అవన్నిటినీ మనం తిరస్కరించేసి మనం భక్తియుత సేవకి ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. సో అట్లా ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు ముక్త పురుషులు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. వాళ్ళు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయరు, నాకు ఈ ప్రాబ్లం అయింది, నాకు ఆ కష్టం వచ్చింది, నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను, నాకు ఇంత బాధపడుతున్నాను, అట్లా ఎప్పుడు చెప్పరు వాళ్ళు. ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సరే భక్తియుత సేవ మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క ఆ నామం తీసుకుంటూనే ఉంటారు, భగవంతుని యొక్క శరణాగతిలోనే ఉంటారు. అది ముక్త పురుషులు. ఓకే, హరే ఇంకేమన్నా? కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ, భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చి మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పటి నుంచే శరణాగతి అనేది స్టార్ట్ అయినట్టేనా ప్రభుజీ? భక్తి మనం చేసుకున్నప్పటి నుంచి. శరణాగతి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే మాతాజీ, ఎస్ మనం భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కథ చెప్తాను మీకు. విభీషణుడు రావణునికి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఓ రావణ, నువ్వు చేసేది చాలా తప్పు, సీతామాతని పంపించేసేసి నువ్వు రాముడి యొక్క శరణు తీసుకో. అలా తీసుకుంటేనే మన యొక్క రాక్షస వంశము నిలబడుతుంది, మనకు మంచి జరుగుతుంది. అలా కాదని నువ్వు ఇలాగే చేసావనుకో, సీతామాతని ఇంకా అలాగే ఉంచేసి యుద్ధానికి వెళ్ళావనుకో, మనందరము మొత్తం మన వంశానికి కీడు వాటిల్తుంది. నువ్వు ఇలా చేయంటే అందరూ దూషిస్తారు ఆయనని. రావణుడు చాలా గట్టిగా దూషిస్తాడు, రాజ్యం నుంచి బహిష్కరిస్తాడు. అప్పుడు ఆయన నేరుగా వచ్చేసి రామచంద్ర క్యాంప్కి వస్తాడు. సో రామచంద్రుడు క్యాంప్కి రాగానే అందరు వీళ్ళు డేరాలు వేసుకొని ఉంటారు అక్కడ. సో శ్రీరామచంద్రుడు లోపల ఉంటాడు. గుప్తచరులు అందరూ చూసి, ఓ ఈయన విభీషణుడు, రావణాసురుడి యొక్క తమ్ముడు వచ్చాడు అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఇమీడియట్గా ఆయన లోపలికి ఇలా వస్తుండగానే ఇమీడియట్లీ సుగ్రీవుడు అంటాడు అనమాట. సుగ్రీవుడు ఏమంటాడు, ఓ రామచంద్ర, ఈయనని ఇమ్మీడియట్గా చంపేసేయండి. ఈయన రావణాసురుడి తమ్ముడు, శత్రువు యొక్క తమ్ముడు. మనము ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈయనకి ఇవ్వకూడదు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆయన ఏం చేస్తాడు, శరణు రామచంద్ర మీకు శరణం అని చెప్తాడు అనమాట. సో అప్పుడు రాముడు అడుగుతాడు ఏం చేయాలి అని. అప్పుడు సుగ్రీవుడు ఇలా అంటున్నాడు, ఈయనని ఇమ్మీడియట్గా చంపేయండి, ఈయనని తిరస్కరించండి. ఒకవేళ మన క్యాంప్లో తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు బాగానే ఉంటాడు, లాస్ట్కి వచ్చే వరకు మళ్ళీ అన్నదమ్ములే, మళ్ళీ మన కీడు వాటిల్తాడు చేస్తాడు. కాబట్టి ఈయనను ఐదర్ చంపేయండి లేదా బహిష్కరించండి. తర్వాత హనుమంతుని అడుగుతాడు. హనుమంతుడు ఏం చెప్తాడు, ఈయన యొక్క ముఖం చూస్తూ ఉంటే నాకు అలా అనిపించట్లేదు, ఈయనను మనము మన క్యాంప్లో తీసుకోవాలి. అప్పుడు రామచంద్ర చెప్తాడు అనమాట, సక్రదేవ ప్రపన్న, నన్ను ఎవరైనా ఒక్కసారి, ఓ శ్రీరామ నన్ను రక్షించు, ఒక్కసారి ఎవరైనా శ్రీరామచంద్రుని రక్షణ తీసుకున్నారనుకోండి, అది శరణాగతి. వాళ్ళని ఎప్పుడూ రామచంద్రుడు ఎప్పుడు బహిష్కరించడంట, ఎప్పుడు వాళ్ళని తిరస్కరించాడు, వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే. సో ఈవెన్ విభీషణుడు ఏంటి, డైరెక్ట్గా రావణాసురుడు వచ్చినా కూడా శరణాగతి అడిగినా కూడా నేను శరణాగతి ఇస్తాను.
అంత దూరం ఎందుకు? రామచంద్రకి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే కూడా ముళ్ళు కూడా తీయట్లేడు. ఎందుకంటే ఆ ముళ్ళు కూడా భగవంతుని పాదాలకు ఆశ్రయం తీసుకున్నాయి కాబట్టి. ఆ? సో అట్లా భగవంతుడికి మనం ఎప్పుడైనా శరణాగతి, మనం భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి మీ శరణు తీసుకుంటున్నానంటే అది అఫీషియల్గా మనం శరణాగతి తీసుకున్నట్టే. నిజమైన భక్తియుత సేవలో శరణాగతి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తుడైన శుద్ధ భక్తుడైన డివోటీ దగ్గర నేను శరణాగతి తీసుకుంటాను, ఇతను నా గురు మహారాజ్ అని ఎప్పుడైతే మనం మనసులో అనుకుంటామో అప్పుడు మనకు నిజమైన శరణాగతి లభిస్తుంది. ఆ రోజు నుంచే మన కృష్ణ భగవాను నుంచి కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. కృష్ణ భగవాన్ యొక్క కృప మనకి మనకి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎవరైనా ఇప్పుడు డివోటీస్ కొందరు చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకా వాళ్ళు గురు మహారాజ్ని ఎంచుకోలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఎవరన్నా గురు మహారాజ్ని ఎంచుకోవాలి, దానికి ప్రార్థన చేయాలి, కృష్ణ నాకు దారి చూపెట్టు, నా గురు మహారాజ్ ఎవరు? అట్లా చూసి గురు మహారాజ్ యొక్క క్లాసెస్ విని ఆయన నడవడి ఏంటి, ఆయన చెప్పే పాఠాలు ఏంటి, ఆయన యొక్క మూడ్ ఎట్లా ఉంటుంది, భక్తి ఎలా చేయాలని చెప్తున్నారు ఆయనే, వాళ్ళ యొక్క శిష్యుల ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చూసి ఆ గురు మహారాజ్ దగ్గర నేను దీక్ష తీసుకుంటాను, ఈయన నా గురు మహారాజ్ కావాలి అని ఎప్పుడైతే మనం మనస్సులో సంకల్పం చేసుకుంటామో అప్పుడు ఆ, నిజమైన శరణాగతి తీసుకున్నట్టే. కృష్ణ ఎలా చూస్తాడు? కృష్ణ మనల్ని ఎప్పుడు చూడడు. కృష్ణ యొక్క ప్యూర్ డివోటీ అయిన ఈ భక్తుని దగ్గర ఈయన శరణాగతి తీసుకున్నాడు కదా, అప్పుడు కృష్ణ మన సైడ్ చూస్తాడు. ఎందుకు? నా యొక్క శుద్ధ భక్తుడు శరణాగతి తీసుకున్నాడు ఈయన, అందుకని చూస్తాడు అనమాట. సో అట్లా శరణాగతి తీసుకుంటే అప్పటి నుంచి మనకి షెల్టర్ లభిస్తుంది. ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం వెళ్ళి అక్కడ ఆ సీనియర్ డివోటీస్కి, ఆ గురు మహారాజ్ యొక్క సీనియర్ డిసైపుల్స్కి, భక్తులకి మనం చెప్తే వాళ్ళు మనల్ని చూస్తారు. కొందరు కొన్ని సంవత్సరాలు చూస్తారు, కొందరు మహారాజాస్ 1 year చూస్తారు, కొందరు మహారాజాస్ 10 సంవత్సరాలు చూస్తారు, 12-15 సంవత్సరాలు చూస్తారు. ఇట్లా చూసి వాళ్ళకి దీక్ష అనేది వస్తుంది. సో ఈ దీక్ష యాక్చువల్గా కూర్చోబెట్టి నా పేరు ఇచ్చి దీక్ష అనేది ఫార్మాలిటీ, అది కూడా ఇంపార్టెంటే. కానీ ఎప్పుడైతే మనం గురువు ఆశ్రయం తీసుకుంటామో ఆ రోజే మనకి కృష్ణతో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టే. ఇంకా మిగతాది గురువు ఒప్పుకొని ఆయన మనకు మంత్రదీక్ష ఇవ్వడము, ఇవన్నీ ఫార్మాలిటీస్, అవి ఇంపార్టెంటే. కానీ ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళ గురువు దగ్గర శరణాగతి తీసుకుంటామో అప్పుడు మన రిలేషన్షిప్ గురు పరంపరలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా మాతాజీ? ప్రభుజీ, మనము ప్రతిరోజు శరణాగతి అయి ఉన్నామని తెలపాలి భగవంతునికి, లేదా మనం చేసే భక్తియుత సేవ ద్వారా భగవంతునికి వ్యక్తం చేస్తున్నట్ట ప్రభుజీ? ప్రతిరోజు మనము నీ శరణాగతి తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. మీరు ప్రతిరోజు 16 రౌండ్లు ఎందుకు చాంటింగ్ చేస్తున్నారు? గురు మహారాజు ప్రామిస్ చేశారు, అది ఎలాగో చేస్తున్నారు. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు, ఎందుకు? గురు మహారాజ్ ముందట ప్రామిస్ చేశారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆ శరణాగతి ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు, ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ప్రత్యేకంగా ఓ భగవంతుడా నీకు శరణాగతి నేను తీసుకుంటున్నాను అని ప్రతిరోజు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఎక్స్క్లూజివ్ మనం ప్రతిరోజు భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలి, నా కృప ఇవ్వండి, నేను ఇంకా భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అని, ప్లస్ భక్తిలో లోతులోకి వెళ్ళాలని, మిమ్మల్ని ప్రీత్యర్థం చేయాలి. నేను ఏ పని చేసినా ఓ కృష్ణ మీ ప్రీత్యర్థం కోసం చేయాలి, నా పేరు ప్రతిష్ట కోసం కాదు. అట్లా ప్రేయర్ చేయాలి. కానీ ఆ, ప్రత్యేకంగా మనము ఐ థింక్ మనకి ఇప్పుడు ఆర్తి దర్శన్ అవుతున్నట్టుంది. సో మనం దర్శనం తీసుకుందాము, ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. శిల ప్రభుపాదికి జై. శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయికి జై.
సంకీర్తనైకపితను కమలాయతక్షణం విశ్వంభరం జవరం విశ్వకర్మ जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। लक्ष्मी सिंहदेव की जय। तुलसी महारानी की जय। जय श्री श्री राधा नीला माधव की जय। तत्व की जय। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। హరే కృష్ణ. సో మాతాజీ, మనం ప్రతిరోజు వెళ్ళి శరణాగతి అని చెప్పవలసిన అవసరం లేదు, కానీ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కావాలి. దేవుడి కృప గురించి మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే మనము మన చిన్న చిన్న పనులు ఏదైనా కావాలంటే మనము కొంతమంది చేత పనులు అవుతాయి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తే వాళ్ళు ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు. అట్లా మనం డైరెక్ట్గా భగవంతుడికి, దేవాది దేవుడైన భగవంతుడికే మన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాం అనుకోండి, ఈజీగా మన ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా మాతాజీ? ప్రభుజీ, అయితే నేను సరిగా శరణాగతి అయి ఉన్నానా లేదా అని నాకు అనుమానం అనిపించింది ప్రభుజీ. సరిగా చేస్తున్నానా లేదా అని అనిపించి అడిగాను ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. టెస్ట్ మనం రోజు 16 రౌండ్లు చేస్తున్నామా, ఏ రోజన్నా అవి పెండింగ్ పెడుతున్నామా? ఫస్ట్ పాయింట్. ప్రతిరోజు మన 16 రౌండ్లు మనం చేయగా 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఏమేమైతే ప్రామిస్ చేసామో అవి చేస్తున్నామా? టెంపుల్లో ఏదైనా సేవ చేస్తున్నామో మనం కరెక్ట్ లైన్లోనే ఉన్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామాలు ప్రభు. నేను ఓల్నెస్ రాధనాశ్రమ గురు మహారాజ్ షెల్టర్ తీసుకున్నా ప్రభు. ఓకే మాతాజీ. ఇంకా దీక్ష రాలే ప్రభు, ఇంకా అట్లా ఏంగా ఇది కాదుగా ప్రభు. సో మీరు ఆల్రెడీ షెల్టర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మాతాజీ, మీకు భగవంతుని యొక్క కృప గురు మహారాజ్ ద్వారా మీకు వస్తూనే ఉంది, ఆల్రెడీ వస్తుంటుంది. ఇంకా దీక్ష ఎప్పుడవుతుంది అనేది నేను చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్క గురు మహారాజ్కి ఒక్కొక్క మూడ్ ఉంటుంది. సో గురు మహారాజ్ తొందరగా ఇస్తారు దీక్ష, కొందరు గురు మహారాజ్ చాలా లేట్గా ఇస్తారు. అట్లా అని మనం ఎప్పుడైతే గురువు దగ్గర మనం ఆశ్రయం తీసుకున్నామో అప్పటి నుంచే మీ కృష్ణ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది మీ మర్సీ. కృష్ణ భగవాని మర్సీ మీకు మహారాజ్ ద్వారా వస్తూనే ఉంటుంది మీకు. ఇంకా మిగతాది ఫార్మాలిటీ ఏంటి? దీక్ష అవ్వడము, కొత్త పేరు ఇవ్వడము, యజ్ఞ చేయడము, రెండో దీక్ష ఇవ్వడము, ఇవన్నీ ఫార్మాలిటీస్. ఆ ఫార్మాలిటీస్ కొందరికి తొందరగా అవుతాయి, కొందరికి మెల్లగా అవుతాయి. సో దాని గురించి అది మన చేతుల్లో లేదు. అది సో మన చేతుల్లో లేని దాని గురించి మనము ఎక్కువగా టెన్షన్ పడకూడదు. ఇక్కడ మీకు ఒక కథ చెప్తాను. చెప్పండి. రామానుజాచార్య యొక్క గురువు నీకు మంత్ర గోష్ఠి పూర్ణ అని ఉంటాడు, ఆయన దగ్గర నుంచి వెళ్ళి నువ్వు మంత్ర తీసుకోవాలి అని చెప్తే, ఈయన కాంచీపురంలో ఉంటాడు. సో కాంచీపురం నుంచి అక్కడికి నడవాలంటే కొన్ని రోజులు పడుతుంది అనమాట. అప్పుడు వాహనాలు ఇవన్నీ ఏమీ లేవు. సో ఆయనే వెళ్తే ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్తే ఈయన టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్రెడీ. ఇక్కడ రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ రామానుజాచార్య. అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా పలానా టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు, చెప్పండి, ఆయన నన్ను కలవమనండి అని అలా చెప్పలేదు. ఆయన ఏమీ చెప్పకుండా ఆ ద్వారం ముందట ఉండి చూస్తూ ఉంటాడనమాట. చూస్తూ ఉండి ఒకసారి ఆయన వచ్చినప్పుడు కలుసుకొని, ఇట్లా నేను దీక్ష తీసుకొని కోసం వచ్చాను, మీరు నాకు దీక్ష ఇవ్వండి అంటే, ఇప్పుడు ఇవ్వను నేను అంటాడు. సో మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తాడు. కొన్ని నెలలు పడుతుంది ఆయన అక్కడికి నడవడానికి నెలలు పడుతుంది. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత
మళ్ళీ కొన్ని రోజులు కనుక మళ్ళీ ట్రావెల్ చేస్తాడు, మళ్ళీ వెళ్తాడు. ఈసారి చూడను కూడా చూడడు, మూడోసారి చూడడు, నాలుగోసారి చూడడు, ఐదోసారి చూడడు, ఆరోసారి చూసి మాట్లాడాడు, ఏడోసారి అవకాశమే లేదు, ఎనిమిదోసారి నేను ఇవ్వను అంటాడు. అట్లా తొమ్మిదోసారి 10, 11, 12, 18 సార్లు వెళ్తాడు అలా. కొన్ని నెలలు పడుతుంది, అటు నడవడానికి నెలలు, ఇటు నడవడానికి నెలలు. అయినా కూడా ఆయనకు 18 సార్లు దీక్ష రాలేదు. ఆ తర్వాత లాస్ట్కి ఆయనకి నేను దీక్ష ఇస్తాను, ఇది చాలా సీక్రెట్ మంత్ర, ఈ మంత్ర నువ్వు ఎవ్వరికి చెప్పకూడదు, నేను ఇంతవరకు ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్కి నేను ఇస్తాను. సరే నువ్వు ఇన్నిసార్లు వచ్చావు కదా, ఉమ్, నీ యొక్క హ్యూమిలిటీ, వినమ్రతా భావము వలన ఇస్తున్నాను అని చెప్పి మంత్ర ఇస్తాడనమాట. సో 18 సార్లు రిజెక్ట్ అయిపోయింది, ఎన్నో సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాడు దాని గురించి. అట్లా ఆయనకు దీక్ష వచ్చింది. సో మనం వెయిట్ చేసినంత మాత్రాన మనం ఏదో మన లోపల లోపం ఉంది అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గురు మహారాజ్ మర్సీ ప్లస్ కృష్ణ భగవాను మర్సీ కంపల్సరీ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. కొందరికి ముందు వస్తుంది, కొందరికి వెనక వస్తుంది. కానీ మీరు దీక్ష ఆల్రెడీ, మీరు శరణాగతి ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కాబట్టి గురువు దగ్గర, ఆ గురువు దగ్గర నుంచి మీకు డెఫినెట్లీ ఆ కృప అనేది లభిస్తూనే ఉంటుంది. మీరు ఏమి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు కూడా ఉండాలి కుతూహలం. ఎస్, మీకు ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఉండాలి, అది ఎప్పుడు 65 అవుతుంది. ఏజ్ ప్రభు, ఎస్ ఫ్లవర్ సర్వీస్ చేస్తా ప్రభు, ఎస్ మార్నింగ్ 3 చేస్తా ప్రభు, 7 కల్లా చాండింగ్ అయిపోతారు ప్రభు. ఏజ్ వచ్చింది కదా, ఇంకా నేను వెళ్ళిపోతానేమో భగవంతుడి దగ్గరికి, దీక్ష ఉంటే నాకు గురుబలం ఉండాలి కానీ అది కోరిక ప్రభు, అంతే, ఇంకా ఏం లేదు ప్రభు, అదొక్కటే ఉంది నా మనసులో. గురుబలం ఆల్రెడీ ఉంటుంది మాతాజీ, 100%. దీక్ష అయిన వాళ్ళకి ఎలా గురుబలం ఉంటుందో, షెల్టర్ ఆహా. తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా గురుబలం గ్యారంటీ ఉంటుంది 100%. సరే ప్రభు, మీరు అన్నారు కదా ప్రభు. మహారాజ్ యొక్క డిసైపుల్, మీరు ఆ యొక్క శరణాగతిలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అది గ్యారంటీ. ఎస్, మీరు అన్నట్లు నేను ఇంకా బతుకుంటానా, ఇంకా ఆ, దీక్ష వస్తుందా రాదా, ఆ, అది నాది కుతూహలం, అంతే ప్రభు. yes, yes. ఆ కుతూహలం ఉండాలి, మీకు ఉన్నట్టు ఆ కుతూహలం ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎదురు చూడాలి, వెయిట్ చేయాలి. మీకు ఇంకో కథ చెప్తాను. సరే ప్రభు. శబరి. సో శబరి 5 సంవత్సరాల పిల్ల, సో చిన్న పిల్ల. ఓ గురుకులంలోకి వెళ్తుంది, ఆ గురువులందరి పట్ల కూర్చొని గురువులందరూ వాళ్ళు చెప్పేదంతా వింటూ ఉంటుంది అనమాట. సో గురు మహారాజ్ అందరికీ బోధన చేస్తూ అందరికీ పెద్ద పెద్ద డివోటీస్ ఉంటారు అక్కడ, వాళ్ళందరికీ చేసిన తర్వాత ఈమె వెళ్ళి అడుగుతుందన్నమాట, నన్ను కూడా మీతో పాటు, వాళ్ళందరూ భగవద్ధామానికి వెళ్తున్నారు ఇక, వాళ్ళందరూ భగవద్ధామానికి వెళ్ళేటప్పుడు శబరి కూడా వెళ్తుంటే, నీకు ఇంకా మేమందరం మెచ్యూర్ అయిపోయాము భక్తిలో కాబట్టి మేము వెళ్తున్నాము, నువ్వు మాత్రం నువ్వు నువ్వు భక్తియుత సేవ చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడు డైరెక్ట్గా వస్తాడు నీ దగ్గరికి, భగవంతుడే వస్తాడు, నీకు అనుగ్రహం ఇస్తాడు అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఆమె ఏజ్ ఎంత? 5 సంవత్సరాలు. సో శబరి ఏం చేస్తుందంటే ఆ గురువు వాక్యాన్ని పట్టుకుంటుంది, ఆ గురువు వాక్యాన్ని పట్టుకొని గట్టిగా, వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు, గురువు వెళ్ళిపోతాడు, చుట్టుపక్కల డివోటీస్ అందరూ వెళ్ళిపోతారు, అతను ఒక్కతే ఉంది 5 సంవత్సరాల పిల్ల. 5 నుంచి 6, 7, 8, 9, 10, 12 దగ్గర దాదాపు 80 సంవత్సరాల వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. ప్రతిరోజు పూలు తెంపుతూ, ప్రతిరోజు ఇల్లు ఊడ్చి, భగవంతుడు నా గురించి వస్తాడని మా గురువు చెప్పాడు కాబట్టి అది నిజం అవుతుంది. కానీ ఏ రోజు వస్తాడో చెప్పలేదు. ఆమె ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసింది? 5 సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తూనే ఆమె ముసలామ అయిపోయింది. ప్రతిరోజు ఊడ్చి భగవంతుడు వస్తున్నాడా అని ఎదురు చూస్తుంది, ప్రతిరోజు పూలు తెంపి భగవంతుడు వస్తున్నాడా అని ఎదురు చూస్తుంది, భగవంతుడు ప్రతిరోజు పళ్ళు తెంపి భగవంతుడు వస్తున్నాడా అని ఎదురు చూస్తుంది. అట్లా ఆమె విగ్రహారాధన అవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఒకరోజు నిజంగా వస్తాడు శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణుడితో సహా. సో ఆ రోజు ఏంటి, ఇమ్మీడియట్గా ఆమె లోపలి తీసుకెళ్ళి ఆయనకు పూలు పండ్లు ఆఫర్ చేసి, మా గురువు చెప్పాడు నువ్వు వస్తావని చెప్పి, ఈ రోజు వచ్చావా అని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఆనంద బాష్పాలతో ఆమె ఆయన యొక్క పాదాలు కడిగి ఆయనకు సేవ చేస్తే డైరెక్ట్గా భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయింది ఆమె. సో ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసింది ఆమె? ఎన్నో రోజులు వెయిట్ చేసింది.
రైట్. ఇంత సహనం ఉండాలి. ఎస్ ఎస్. ఈ స్టోరీస్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే రామానుజాచార్య అనుకోలేదు, 18 సార్లు రిజెక్ట్ చేశాడు నన్ను, 17 సార్లు ఇవ్వలేదు, నిజంగా ఇస్తాడా నాకు దీక్ష, ఇన్ని సార్లు నేను వెళ్ళాను, నేను ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ని, అట్లా నేను మరణిస్తే ఎలా, అట్లా ఇట్లా కూడా మనం అట్లా టెన్షన్ పడకూడదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం దీక్ష కావాలని కుతూహలం ఉండాలి, డివోటీస్ దగ్గర ప్రేయర్స్ తెచ్చుకోవాలి. కానీ కొన్నిసార్లు మన చేతుల్లో లేని విషయాలు మన చేతిలో ఉండవు. కొందరు గురు మహారాజెస్ ఏంటంటే ఇట్లా లేట్ చేసి ఇచ్చినా కూడా దాని విలువ తెలుస్తుంది, యాక్చువల్లీ రైట్, విలువ తెలుస్తుంది. ఆ ఎదురు చూపులో భక్తి ఇంకా ఇంకా బలంగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు గోపీస్ చూడండి, గోపీస్ కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళతో ఎంత స్పెండ్ చేశాడు, 14 సంవత్సరాల వరకే స్పెండ్ చేశాడు. 14 సంవత్సరాలు అప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ దర్శనం ఇస్తాడు ఆయన, 125 సంవత్సరాల దర్శనం ఇస్తాడు. 14 నుంచి 120 అంటే దాదాపు 100 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కురుక్షేత్రాలో దర్శనం ఇస్తాడు. కానీ గోపీస్ వాళ్ళు ప్రాణాలు వదిలేశారా? లేదు. వాళ్ళు ఎందుకు ప్రాణాలతో ఉన్నారు? కృష్ణ చెప్పాడు నేను వస్తాను అని. వాళ్ళు ఒకే ఒక విషయం, వాళ్ళ ప్రాణాలు ఎప్పుడో వదిలేసేవాళ్ళు. ఒకవేళ నిజం కృష్ణ వస్తానన్నాడు కదా, కృష్ణ వచ్చినప్పుడు మేము లేకపోతే బాధపడతాడేమో, అందుచేతనే వాళ్ళు బతుకుంటున్నారు. ఇంకా వేరే ఏ రీజన్ లేదు వాళ్ళు బతుకుండడానికి. రైట్. అనుక్షణం కృష్ణ భగవాను ఎటు చూసినా కృష్ణనే కనబెడుతున్నాడు వాళ్ళకి. ఎటు చూసినా రాధారాణికి, వీళ్ళందరి గోపీస్కి ఎటు చూసినా కృష్ణని కనబడుతున్నాడు. రైట్. కొందరికి దీక్ష అయిపోతుంది, అయిపోయిన తర్వాత కూడా గురు మహారాజు దొరకడు, మళ్ళీ కనపడదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా గురు మహారాజు, చాలా మందికి దీక్ష వచ్చింది ఇక్కడ, ఎంతమంది రోజు గురు మహారాజుతో కలుస్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు? మాట్లాడలేదు. ఒక్కసారి దీక్ష అయిపోతుంది, మళ్ళీ తర్వాత గురు మహారాజ్ వెళ్ళిపోతారు. సో దీక్ష అయినాక గురు మహారాజ్ యొక్క సేవలో ఉండాలి, దీక్ష కాకముందు గురు మహారాజ్ సేవలో ఉండాలి. సో అట్లా ఉండాలి. దీక్ష కావాలని కుతూహలం ఉండాలి, కానీ మనము డిసప్పాయింట్ కాకూడదు. ఇవి రామానుజాచార్య ఎగ్జాంపుల్, శబరిమాత ఎగ్జాంపుల్, ఇవి తీసుకోవాలి. ప్లస్ మనము భక్తియుత సేవ, మెయిన్లీ మనము గురువుది 2 ఉంటాయి అన్నమాట, ఒకటి వాణి సేవ, ఒకటి వాపు సేవ. ఎప్పుడైతే గురు మహారాజ్ ట్రావెల్ చేస్తూ మన సైడ్ వచ్చారనుకోండి, తిరుపతి కానీ హైదరాబాద్ కానీ ఎక్కడికన్నా దగ్గర ప్రాంతంలో, మనం పని కట్టుకొని వెళ్ళి చూడాలి. ఒకవేళ చూసే భాగ్యం లేదనుకోండి, ఆరోగ్యం సహకరిస్తలేదు, అంత డబ్బు లేదు, అప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే వాణి సేవలో ఉండాలి. గురు మహారాజ్ వాణి సేవ, ఆయన యొక్క ఆడియోస్, లెక్చర్స్ వినాలి ప్రతిరోజు. సో అట్లా వింటూ ఉంటే ఎస్, వెరీ గుడ్ మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో మీరు అట్లా అంటే మీరు ఎవ్రీడే అమృత డ్రాప్స్ వింటుంటే గురు మహారాజ్ కూర్చొని మీ క్లాస్ చెప్పినట్టే. సో అట్లా తీసుకోవాలి. యా, మేమందరం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒక డౌట్ ప్రభుజీ, ఎప్పుడు ఉండే ఒక డౌట్ ప్రభుజీ, గురువు కంటే ముందే డివోటీ పాస్ అయితే ఎలా ప్రభుజీ? సోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గురువు కంటే ముందు డివోటీ పాస్ అయితే, గురువు లేకుండా ఎవ్వరు కూడా కృష్ణను పొందలేరు, ఇంపాసిబుల్. కృష్ణ అసలు ఎవరి సైడ్ చూడడు, కృష్ణ వాళ్ళ సైడ్ చూడాల్సిన అవకాశం లేదు అక్కడ. సో గురువు లేకుండా ఎవ్వరూ పాస్ కాలేరు. ఇది మనకి మహాభారత్లో ఏకలవ్య దాంట్లో మనకు చెప్తారనమాట. ఏకలవ్యుడు ఫస్ట్ వెళ్ళి అడుగుతాడు నాకు యుద్ధం నేర్పించండి అని. అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు చూస్తాడు, ఈయన యుద్ధం నేర్చుకునే దాన్ని దేనికోసం, ఇది హస్తినాపురాన్ని వినాశనాన్ని చూస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయన నేను ఇవ్వను అంటాడు. అప్పుడు ఆయన మూర్తి పెట్టేసుకొని ఆయనంతటా ఆయన నేర్చుకుంటాడు. ఒకసారి ఒక కుక్క మరుగుతూ ఉంటుంది, ఆయన ఎట్లా బాణాలు వేస్తాడంటే ఆ నోరు మూయకుండా, వాయిస్ బయటికి రాకుండా అన్ని బాణాలు వేసేస్తాడు. సో విద్య అనేది అట్లా ఉపయోగించేది కాదు కదా, ఇంకో జీవికి చాలా హాని కలిగిస్తున్నాడు. సో మనంతటా మనము ఇంపాసిబుల్, కృష్ణాని మనం చేరలేము, గురువు లేకుండా మనం కృష్ణాని చేరలేము. గురువు కంటే ముందే పాస్ అయితే అది మన చేతుల్లో ఉండదు కదా ప్రభుజీ, డెత్ అనేది. గురువు ఉన్నారు డివోటీకి, బట్ అలా అంటున్నా.
చచ్చా మీ ప్రశ్న ఏంటంటే ఓకే మనం ఆల్రెడీ గురు మహారాజ్ ఆశ్రయంలో ఉన్నాము, గురు దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నాము, మ్మ్. మనము గురు మహారాజ్ కంటే ముందు చనిపోతే ఇలా. అవును. ఓకే ఓకే. సో యా గురు మహారాజ్ ఇంకా బ్రతికుండగా ఒక డిసైపుల్ శిష్యుడు మరణిస్తే ఎలా? ఎస్, గురు మహారాజ్ గురు మహారాజ్ కృపా చేత కృష్ణ భగవానుడి ధామానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. గురువు ఎవరు వస్తారు? గురువు అంటే ఏంటి? గురువు ఏం ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు అంటే మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని జన్మ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళు మరణించినప్పుడు మనతో రారు. మనల్ని కృష్ణ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే కెపాసిటీ వాళ్ళకి లేదు. గురువు ఒక్కడే మనకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు అనమాట. మీ యొక్క కర్మ అంతా నేను తీసుకుంటాను, మీ అన్ని జన్మల కర్మ తీసుకుంటాను నేను, పాపకర్మ ప్లస్ మిమ్మల్ని నేను కృష్ణ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను. ఈ ప్రామిస్ ఓన్లీ గురు మహారాజ్ ఇస్తున్నారు. సో గురు మహారాజ్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నా సరే, సపోజ్ ఒక డివోటీ గురు మహారాజ్ దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నారు, మళ్ళీ జారిపోయారు, మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో పడిపోయారు, చాంటింగ్ చేస్తారని ప్రామిస్ చేసి దీక్ష తీసుకొని దీక్ష అయిపోయినాక చాంటింగ్ వదిలేస్తారు, మళ్ళీ మాంసాహారం తింటున్నారు. వాళ్ళు మరణించిన తర్వాత ఇంకో జన్మ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఎన్ని జన్మలు వచ్చినా సరే మళ్ళీ ఆ గురు మహారాజ్ భగవద్ధామం నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి రావాలి ఆ డివోటీని తీసుకువెళ్ళడానికి. ఆ డిసైపుల్ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా సరే ఏదో ఒక జన్మల గురు మహారాజ్ స్వయంగా వచ్చి ఆయనని తీసుకెళ్ళాలి భగవద్ధామానికి. సో అంతటి పని తీసుకుంటున్నారు గురువు అంటే. సో గురువు అంటే అంత ఈజీ కాదు. ఎస్, సో గురువు ఇక్కడ ఇంకా ఆయన దేహంలో బ్రతికి ఉండగా శిష్యుడు మరణిస్తే ఆ శిష్యుని బట్టి ఉంటుంది. అంతకాలేచ మామేవ స్మరణ్ముక్త్వా కలేవరం. ఆ శిష్యుడు నిజంగా కృష్ణ భగవానుని పట్ల ప్రేమ ఏర్పరచుకొని కృష్ణ భగవాను నామం జపిస్తూ మరణించారనుకోండి, డెఫినెట్గా భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళు కృష్ణనామం తీసుకోకుండా ఇంకేదన్నా కోరిక ఉంది అనుకోండి, డివోటీస్ కూడా కోరికలు ఉంటాయి. సో అలా కోరిక ఉంటే వాళ్ళు ఇంకో జన్మ తీసుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు చేసిన భక్తి ఎటుపోదు. వాళ్ళు చేసిన భక్తి అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది డివోటీని బట్టి ఉంటుంది, వాళ్ళు మరణించే టైంలో ఏమనుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. హరే ఓకేనా? కృష్ణ ప్రభుజీ, ఆ డిసిపుల్ మళ్ళా వేరే జన్మ తీసుకుంటే ఆ జన్మలో నెక్స్ట్ జన్మ కర్మలు కూడా గురు మహారాజే అనుభవిస్తారా ప్రభు? నెక్స్ట్ జన్మ కర్మ గురు మహారాజ్ అనుభవించారు. గురు మహారాజ్ ఏం చేస్తారంటే మనం ఎప్పుడైతే శరణాగతి తీసుకుంటామో అంతకు ముందున్న అన్ని జన్మలు, మనం కొన్ని కోట్లు, 1,00,000 కోట్లు, 1000 కోట్లు, 100,000 కోట్ల జన్మలు ఎత్తామనుకోండి, ఓకే అంత కర్మ ఒకటేసారి తీసుకుంటారు. ఏది దీక్ష ఇచ్చిన సమయంలో. ఓకే దీక్ష ఇచ్చిన సమయంలో తీసుకొని ఇంకా డివోటీ ఒకవేళ ఇంకా సిన్ఫుల్ పాపకార్యాలు చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఓకే గురు మహారాజ్కి ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి ఆ ఎఫెక్ట్స్. వాళ్ళ యొక్క కర్మ, చెడు కర్మ గురు మహారాజ్ ఈ జన్మలో తీసుకుని ఉంటారు. నెక్స్ట్ జన్మలో ఉండదు, మళ్ళీ అక్కడ శరణాగతి తీసుకోవాలి. ఓకే ఈ జన్మలో ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ జన్మలో 2025లో గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నారు, ఒక 5 సంవత్సరాలు బాగా భక్తి చేసేసి మళ్ళీ పడిపోయారు అనుకోండి, వారు భక్తి చేస్తూ ఇంకా కొన్ని పాపకార్యాలు చేస్తున్నారు, విశుద్ధ కార్యాలు. అప్పుడు గురు మహారాజ్కి వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ అదంతా. సో అందుకే ఇప్పుడు మీరు గురువుస్ ఎవరైనా హెల్త్ చూసారనుకోండి, వాళ్ళకి చాలా చాలా ఇబ్బందులు అవుతుంటాయి అనమాట. ఎస్పెషల్లీ దీక్ష ఇచ్చిన తర్వాత గురు మహారాజ్ చాలా మంది సిక్ అవుతారు, ఎందుకంటే అందరు డిసైపుల్స్ కర్మ తీసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అయినా కూడా వాళ్ళు అవన్నీ తీసుకోవడానికి కూడా రెడీ అవుతున్నారు, ఎందుకో అంత కరుణ ఉంది వాళ్ళకి. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలి, మన సైడ్ నుంచి అట్లీస్ట్ మన సైడ్ నుంచి మనం 16 రౌండ్లు చక్కగా చాంటింగ్ చేయాలి, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ చాలా సిన్సియర్గా ఫాలో కావాలి, భగవంతుని భక్తిలో ఉండే ప్రయత్నం చాలా చక్కగా చేయాలి. మనం ఏదో ఆషామాషిగా భక్తిలో ఓకే ఒకసారి వచ్చాను, దీక్ష తీసుకున్నాను, మళ్ళీ నా పని నేను చేసుకుంటాను, అలా చేయకూడదు, జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకేనా ప్రభు? ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సో రాజమణి మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయిందా మాతాజీ? అయింది ప్రభు, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మొత్తం ఇదైపోయింది. భగవంతుని దయ, గురు మహారాజ్ దయ.
ఎస్ అంతే చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ప్రభు అంతే. ఎస్ మన సైడ్ నుంచి చేసేది మనం చేయాలి, మన అప్లికేషన్ పెట్టేది పెట్టాలి, మన ఎగ్జామ్ ఇచ్చేది ఇవ్వాలి, లిస్ట్లో ఉండాలి. ఇక ఆ తర్వాత అవును ప్రభు. గురువు కృప, కృష్ణ కృప. అవును ప్రభు. కానీ ఒకటి థ్యాంక్ యూ ప్రభు. గ్యారంటీ ఏంటంటే గురు మహారాజ్ మనం ఎప్పుడైతే శరణాగతి తీసుకుంటామో అప్పటి నుంచి మనకు ఆ మర్సీ, భగవంతుని కృష్ణ మర్సీ మనకు ఫ్లో అవుతుంది. అది మాత్రం ఇంపార్టెంట్. కానీ మా రామస్వామి గురు మహారాజ్కి ఎప్పుడు వినయంగా సహనంతో ఉంటేనే ఆయన సంతోషపడతారు ప్రభు. అందరినీ మనం ఒక్కలాగా చూడాలి. ఎస్ అట్లనే అప్పుడు అది మనలో భావన రావాలి ప్రభు. అదే చూస్తున్నా ప్రభు, ఇంకా వస్తలేదు నాకు. ఆ భావన ఉంటేనే నాకు గురు మహారాజ్ ఇస్తారని నేను ఆలోచిస్తున్నా ప్రభు అంతే. ఎస్ మీరు కరెక్ట్ ఆలోచనలో ఉన్నారు మాతాజీ. అలా అనుకోవాలి. మనం ఎంత భక్తిలో పెరిగినా సరే నేను ఇంకా వినమ్రత కావాలి, నేను ఇంకా వినమ్రత కావాలి. ఇంకా గురు మహారాజ్ని ప్రీత్యర్థం చేయాలి, ఇంప్రెస్ చేయాలి. అట్లా మనం ఎంత పెద్ద డివోటీ అయినా అలా అనుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. మీ టైం, సరే, అమూల్యమైన నమస్తే. టైం మాకు ఇచ్చేసింది. అది మన సరైన కాన్షియస్నెస్. ఓకే, ఇంకెవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రభుజీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, మీకు టైం ఉందా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, చెప్పండి. ప్రభుపాద్ కొన్ని ప్లేసెస్లో బ్రాహ్మణ్ అంటే స్పిరిట్ సోల్ అని చెప్పారు, కొన్ని ప్లేసెస్లో బ్రాహ్మణ్ అంటే ఎఫల్జెన్స్ ఇంపర్సనల్ ఫామ్ అని చెప్తున్నారు. సో బ్రాహ్మణ్ అనేది ఏది ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రభుజీ? పరబ్రహ్మన్ అనేది కూడా ఎఫల్జెన్స్ అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దట్ సటిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రాహ్మణ్ అండ్ పరబ్రహ్మన్? సో బ్రహ్మన్ అంటే మాతాజీ, బ్రహ్మన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండేది బ్రహ్మన్. సో ఈ 3 ఆన్సర్స్ కరెక్టే. ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఎఫల్జెన్స్ అంటే భగవంతుని యొక్క కాంతి, నిరాకార కాంతి, అది కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుడి బాడీ నుంచి వస్తుంది ఆ యొక్క ఎఫల్జెన్స్, ఆ యొక్క కాంతి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుని శరీరం నుంచి వస్తుంది. అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. బ్రహ్మన్ అంటే జీవ, సోల్. సో సోల్ కూడా ఎప్పటికీ ఉంటుంది. సోల్కి మరణం లేదు, ఆత్మకి మరణం లేదు. సో ఆత్మని కూడా బ్రహ్మన్ అనొచ్చు. పరబ్రహ్మన్ అంటే ఏంటంటే ఆ, పరబ్రహ్మన్ అంటే భగవంతుడు. ఎందుకు? పరం అంటే అన్నిటికంటే గ్రేటెస్ట్, అన్నిటికంటే ఎక్కువ. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ, పరబ్రహ్మన్, పరం ఆత్మ. మనందరం ఆత్మలం. పరం ఆత్మ అంటే అన్నిటికంటే గొప్ప ఆత్మ ఎవరు? కృష్ణ. సో పరం అంటే అన్నిటికంటే ఉత్తమ. సో అది కృష్ణ అన్నమాట. సో ఈ బ్రహ్మన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్రహ్మన్ కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచి వచ్చిన కాంతి, అది బ్రహ్మన్. సో ఈ మూడు కరెక్ట్ ఆన్సర్సే. అందుకే ప్రభుపాద ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడుతుంటారు. ఓకే, పరమాత్మ అన్న పరబ్రహ్మన్ అన్న ఒకటే అయితే, ఆ రెండు కూడా ఒకటే. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్త తుకారాంది చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. ఫస్ట్ టైం విన్నాం. అభంగాలు నీళ్ళలో పడేయమన్నప్పుడు అతను పడేశాడు, తర్వాత భగవంతుడు వచ్చాడు. ఎంత ఓర్పుగా, ఓపికగా, సహనంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు రక్షిస్తాడు, కాపాడతాడనే నమ్మకం ఎస్ ఉండాలి అనేది చాలా బాగా అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ బలి మహారాజ్ విషయంలో ఇంకా తర్వాత గుర్తింపు కూడా వచ్చింది ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఎస్ మహారాజ్ శివాజీ మహారాజ్ వచ్చారని. బలి మహారాజ్ కూడా అంతే కదా. బలి మహారాజ్ ఏంటి, 3 అడుగులు ఇస్తే ఫస్ట్ అడుగులో మొత్తము భూమి మీద పెడతాడు, 2 అడుగులో మొత్తము బ్రహ్మాండాలు, 14 లోకాల మీద పెట్టేస్తాడు. ఇంకెక్కడ లేదు ఇంకా, ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నాయని తీసేసుకున్నాడు. అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తాడు? ఆయనని, వామన దేవుడు, నువ్వు నాకు మాట ఇచ్చి తప్పుకున్నావు అని చెప్పేసి ఆయన వరుణ పాశంతో బంధిస్తాడు, కట్టేస్తాడు. అంటే ఆయన యొక్క అనుచరుల ముందట, ఆయన యొక్క చుట్టాల ముందట, ఆయన యొక్క గురువు ముందట, అందరి ముందట ఆయనను కట్టేశారు. ఇప్పుడు ఒక మాట ఇచ్చి ఆ మాట నిలుపుకోలేదని చెప్పేస్తే కట్టేశారు. జస్ట్ ఇమాజిన్, మనల్ని ఎవరన్నా ఇస్కాన్ టెంపుల్లో మనందరి భక్తుల ముందట తాళతో కట్టేసి నువ్వు ప్రామిస్ చేసింది నాకు ఇవ్వలేదు అని ఎవరన్నా అట్లా అని మనల్ని కట్టేశారనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? సో అప్పుడు కూడా
బలి మహారాజ్ ఇంకా అంటున్నాడు అనమాట, ఇప్పుడు మీ యొక్క పాదం నా తల మీద పెట్టండి అని చెప్పేసి. సో మనము అంతటి ఇవన్నీ స్టోరీస్ మనం ఏదో కథల్లాగా వినడము, ఎంజాయ్ చేయడానికి కాదు. మన లైఫ్లో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మనం ఎలా తీసుకోవాలి, మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి, మనం ఎంత ఓర్పుతో ఉండాలి, అట్లా అన్నమాట. సో అది తీసుకోవడానికి. సో మనకి కీర్తి వచ్చినా సరే, అపకీర్తి వచ్చినా సరే, మనకి రికగ్నిషన్ వచ్చినా సరే, రికగ్నిషన్ రాకపోయినా సరే, మనకి మంచి పోస్ట్ టెంపుల్లో వచ్చినా సరే, ఏ పోస్ట్ రాకున్నా సరే, ఆఖరికి మన పేరు ఖరాబ్ అయినా సరే, భీష్మ పితామహ, భీష్ముడికి చూడండి, శపథం చేశాడు ద్రౌపది వత్సరాపరణంలో, ఆయన ఆపలేదు, బలముండి కూడా ఇవన్నీ చేశాడు, యుద్ధాన్ని నివారించలేదు. ఆయనేం పెద్ద మనిషి, తరతరాలుగా అందరూ అనుకుంటారు, కానీ ఆయన మాత్రం భగవంతుని గ్లోరియస్, భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడు. ఆయనకి ఎంత అపకీర్తి వచ్చినా కూడా అలాగే చేస్తున్నాడు. భగవంతుని ఎదుట పార్టీలో యుద్ధం చేస్తున్నాడు, ఎదుటి పార్టీలో. మనకు అవసరమైతే సేవ కోసం భగవంతునికి అంత దూరం కూడా వెళ్ళాలి. మనల్ని ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా సరే భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం మనం చేయాలి. సో రెండు, మనకి మంచి అవుతుందా, మనకి కీర్తి వస్తుందా, భక్తి చేయాలి. మనకి చెడు అవుతుంది, మన ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది, మనందరూ అపకీర్తి పాలు చేస్తున్నారు, మనల్ని అందరూ మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేరు మనల్ని, అయినా భక్తి చేయాలి. భరత్ మహారాజు వచ్చి, అయ్యో నా తల్లి ఈ కోరిక ఎలా కోరింది, రామచంద్రుని ఎలా పంపించాడు బయటికి, ఆయన ఎక్కడ చూసినా రాళ్ళతో కొడుతున్నారు ఆయన. జస్ట్ ఇమాజిన్, మనం నడుస్తూ టెంపుల్కి వెళ్తుంటే అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ మన రాళ్ళతో కొడుతూ ఉంటే మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఆయన అందరూ దూషిస్తున్నారు, నువ్వేం ఎంత పని చేసావు, రాముణ్ణి అడవుల్లోకి పంపించావు నీ తల్లి ద్వారా. ఆయన ఎంత బాధపడి ఉంటాడు, ఎంత భరించి ఉంటాడు. అందుకే ఆయన భరత్ అనే పేరు. సో రెండు సైడ్లు, మనకి కీర్తి అపకీర్తి, సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఏ వచ్చినా కూడా భక్తి మాత్రం ముందుకు వెళ్ళాలి. భక్తి నుంచి మాత్రం మనం ఎప్పుడూ వెనకంజ వేయకూడదు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. వీటన్నిటి ద్వారా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనే జ్ఞానం కూడా ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది ప్రభుజీ, ఇలా ఉండాలి. ఎస్ ఇప్పుడు ఈ కథలన్నీ వినడం ఓన్లీ జస్ట్ ఏదో ఈ కథ బాగుంది అని వినడం కాదు, అది మన లైఫ్లో పాటించాలి. మనకు అటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనము అలా పాటించాలి, అలా ప్రవర్తించాలి. యాక్చువల్గా గురు మహారాజ్ ఏమంటారంటే, మనము భక్తిలో ఎంత పెద్ద డివోటీ, ఎంత చిన్న డివోటీ అనేది ఏజ్తో రాదు, వయస్సుతో రాదు, అనుభవంతో రాదు. అందరికంటే ముందు దీక్ష అయింది నాకు 20 సంవత్సరాల డివోటీ, 40 సంవత్సరాల డివోటీ, దాంతో కూడా కాదు. దేంతో వస్తుందంటే మన యొక్క క్యారెక్టర్, మన యొక్క ప్రవర్తన, మన యొక్క క్యారెక్టర్, మనకి ఎంత కృపాభావం ఉంది వేరే వాళ్ళ పట్ల. ఎవరన్నా డివోటీస్ కాలేదనుకోండి, ఇంకా ఎవరన్నా బాధపడుతున్నారు, ఎవరన్నా కష్టపడుతున్నారు, మన హృదయం ఎంత ఆవేదన పడుతుంది అవన్నీ చూసి. అది పెద్ద డివోటీ చిన్న డివోటీకి వ్యత్యాసం. చాలా మంది నాకు భగవద్గీత మొత్తం మెమరైజ్ చేశాను, కంఠస్థం అయిపోయింది, భాగవతంలో నాకు 1000 శ్లోకాలు వచ్చాయి. ఇవి కాదు, అవి మంచియే. నువ్వు ఎన్ని క్లాసెస్ చెప్పినా సరే, ఎన్ని కంఠస్థాలు చేసినా సరే, ఎంత చదువుకున్నా సరే, అది కాదు ఇంపార్టెంట్. రియల్ లైఫ్లో నీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది, రియల్ లైఫ్లో నీకు వేరే వాళ్ళ పట్ల జాలి గుణం ఎంత ఉంది. జాలి గుణం అంటే ఓన్లీ శారీరకంగా కాదు, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మను చూసి మనం జాలిపడాలి. సో ఇది. సో దీంట్లో మనం కృష్ణాని ప్రేమించాలి అంటే మనం కృష్ణాని ప్రేమించాలి, మనం కృష్ణ మిగతా భక్తులని ప్రేమించాలి, కృష్ణ అందరిని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో అలా ప్రేమించాలి అందరినీ. ఈ మూడు కృష్ణాని ఇంప్రెస్ చేయాలంటే. సో కృష్ణాని ప్రేమించడం చాలా ఈజీ. టెంపుల్కి వెళ్తాము, ఆరతి చేస్తాము, దేవుడా నిన్ను సుప్రీం లార్డ్, నువ్వు దేవాది దేవుడి, చాలా ఈజీ అది. సో కృష్ణ భగవాని భక్తులను కూడా ప్రేమించాలి, అందరినీ. మళ్ళా ఈ ఒక్క డివోటీ తప్ప నేను అందరినీ అని కాదు, అందరినీ.
మంచి డివోటీస్ని, మనకు కనపడిన చెడ్డ డివోటీస్ని అందరినీ కూడా ఈక్వల్గా చూడాలి. కృష్ణ ఎవరిని ఎలా ప్రేమిస్తాడో అలా ప్రేమించాలి. ఎంతటి దుర్మార్గులైనా కూడా కృష్ణ ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు. సో మనం అంతగా ప్రేమించాలి. అప్పుడు మనకు నిజమైన భక్తి లోతు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇంకెవరికైనా లాస్ట్ ప్రశ్న ఉందా, లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదామా? ఓకే, వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జాయ్. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జాయ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మీరు చెప్పిన మీ కష్టమే కానీ ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, అందరికీ కష్టమే. అంటే మనం భక్తి సింపుల్గా చేయాలి. కానీ ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఎప్పుడైనా మనకి ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మన ఈ పాస్ట్ టైమ్స్ అన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. బలి మహారాజ్ ఎలా సహించాడు, తర్వాత అంబరీష్ మహారాజ్ ఎలా సహించాడు, ఈ పొజిషన్లో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఉంటే ఏం చేస్తాడు, ఈ పొజిషన్లో ద్రౌపది ఉంటే ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మనం అలా చేయాలి. అప్పుడు మన భక్తి ప్రాక్టీస్లో అవుతుంది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ గురువారం దాకా వెయిట్ చేస్తాం ప్రభు మీ గురించి. నేను కూడా మళ్ళీ క్లాస్కి రావాలని నేను కూడా వెయిట్ చేస్తాను మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ.